بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جناب ابھی ڈیبیٹ ہوگی، مناظرہ ہوگا قادیانی کے ساتھ، تو لنک ہم نے ان کو شیئر کر دی ہے، تو ابھی قادیانی صاحب آ رہے ہوں گے، تو ڈیبیٹ آج بڑی زبردست ہونے والی ہے جی۔ تو آپ صاحبان سے گزارش ہے کہ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کو شیئر کریں جی۔ فیس بک کے اوپر میں بلاک ہوں، تو یہ کام آپ کر دیں، فیس بک کے اوپر لنک شیئر کر دیں، واٹس ایپ کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر، تو تاکہ دیگر دوست بھی شرکت کر سکیں۔ جب تک قادیانی مرزئی صاحب نہیں آتے تو یہ لنک میں نے یہاں پہ کر دی ہے، تو کسی دوست نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو آ سکتے ہیں جناب، یہ لنک آپ کے پاس ہے۔ میں ذرا قادیانی مرزئی صاحب کو کال کر لوں، تو قادیانی صاحب کدھر چلے گئے ہیں؟ کوئی اور قادیانی مرزئی اگر میری آواز سن رہا ہے تو آنا چاہے تو آ جائے بھائی۔ موضوع ہے حیات و وفات مسیح، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اگر کوئی قادیانی مرزئی بات کرنا چاہے تو بات کر سکتے ہیں۔ ابھی وہ شہزاد صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کا وقت طے پایا تھا ابھی 10 بجے کا، تو شہزاد صاحب مناظرے سے بھاگ چکے ہیں، تو ان کی وہ آڈیو میں یہاں پہ سنا دیتا ہوں، تو تاکہ عوام کے سامنے رہے سارا معاملہ کہ کیا معاملہ ہوا۔ یہ دیکھیں جی، یہ آڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔ مفتی مبشر صاحب، میں علی شہزاد بول رہا ہوں۔ میں صرف آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہر طرح سے آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، جس بھی ٹاپک پر آپ کہیں، اور لیکن میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ نے اگر کسی قسم کی بھی کوئی کرنا ہے، مباہلہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے یا ڈیبیٹ کرنی ہے، تو پلیز آپ نا، ہمارا چینل ہے تریاق القلوب، اس چینل پر میں آپ کا ویٹ کروں گا انشاءاللہ اینی ٹائم آفٹر 6 o'clock، یعنی اپ ٹو 6 o'clock انشاءاللہ، تو وہاں تشریف لے آئیں۔ جی جناب علی شہزاد صاحب، یہ تو راہ فرار ہے، سیدھی سیدھی راہ فرار ہے۔ کل آپ ہمارے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر آپ لائیو کہہ کے بھی آئے ہیں، تسلیم کر کے ہیں جی میں کل ٹائم پہ آؤں گا، لیکن این ٹائم کے اوپر آپ نے وہ اب اس کے اوپر میں نے تبصرہ نہیں کرنا، یہ اب سردار اعظم بھائی جانے اور آپ جانے، تو یہ آپ کی آڈیو ہم قوم کو سنا دیں گے تاکہ قوم کو بھی پتہ چل جائے اصل کہانی کیا ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ قادیانی مرزئی مربی علی شہزاد صاحب جو ہیں وہ بھاگ چکے ہیں، لنک میں نے شیئر کر دیا ہے۔ قاسم چودھری صاحب ایک قادیانی مرزئی سے بات کروانا چاہ رہے تھے۔ کاشف چودھری آئے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے استاد محترم، آپ خیریت سے؟ ایک منٹ رکیں ذرا، یہ میں کال کر رہا ہوں ذرا قاسم چودھری کو۔ بندہ جناب ایک تھا، ایک مرزئی، پتہ نہیں کدھر دوڑ گئے۔ یہ مرزئی ڈھینگیں تو اتنی مارتے ہیں یار، بڑی بات ہے یار، یہ سامنے نہیں آتے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ جی استاد جی، ہاں یہ وہی علی شہزاد ہے نا جو سارا دن ایک ہی بات رٹی رٹائی، تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو، یہ وہی والا علی شہزاد ہے۔ تو یہ کل بھی یہ پریشر میں آ گیا تھا
میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ آج والی اسٹریم میں مشکل ہی آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے کاشف، اس نے اپنے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ایک وائرل کی ہوئی ہے اور اس کو لاکھوں بندے دیکھ چکے ہیں. اس نے باقاعدہ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے اور چیلنج کیا ہے تمام مسلمان علماء کو. اور اس نے کہا ہے کہ بھائی ہے کوئی مسلمان جو مجھ سے مناظرہ کرے. تو یہ دیکھ لیں ان کی حالات، دیکھ لیں ان قادیانی مرزئی مربیوں کے، کہ یہ لوگ کس طریقے سے جناب بھاگتے ہیں اور اپنے ہی وعدے کی یہ پرواہ نہیں کرتے کہ قوم کے سامنے ایک وعدہ کیا ہم نے اور ہم نے کہا، ساری دنیا کے سامنے آ کے کہا کہ ہم ڈیبیٹ کریں گے، مناظرہ کریں گے، ایک ٹائم طے کرتے ہیں، لیکن آج دیکھ لیں بھاگ گئے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے کل اس وجہ سے شک تھا کہ یہ چونکہ آپ کے چینل کو قادیانی بڑے غور سے دیکھتے ہیں، انہوں نے کل جب اس کو دیکھا ہوگا نا کہ یہاں پہ بیٹھا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے، اس کو انہوں نے اوپر سے کال کرائی ہوگی، کیونکہ رہتا بھی پاس ہی ہے. جب مرزا مسرور رہتا ہے نا، یہ اس کے پاس ہی رہتا ہے، تو اس کو کال کروائی ہوگی. تو کال کرا کے انہوں نے کہا ہوگا خبردار تم نے نہیں جانا ادھر مفتی صاحب کے چینل پہ، تم نے اس ٹائم ادھر اسٹریم کرنی ہے. ہاں یہ گھیرا ڈال لیتے ہیں نا. تو اب اس کو ہائی جیک کر لیا ہے وڈے مردئیوں نے، یعنی وڈے مربیوں نے. تو جی جی یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ کل ڈیبیٹ ہوئی ہے تو کوئی ہم نے وہاں پر کوئی بدتمیزی کی ہو، کوئی غلط بات کی ہو، کوئی جس کو یہ بے ادبی کا نام لیتے ہیں، کوئی ایسا کوئی معاملہ ایسا کچھ بھی نہیں. حالانکہ اس نے خود تسلیم بھی کیا اور کہا کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہوئی ہے گفتگو. لیکن یہ اگر کوئی ہماری گفتگو سن رہے ہیں تو کوئی قادیانی مرزئی، تو ان چیزوں کو نوٹ کریں جناب، دیکھ لیں یہ تم لوگ کس قسم کے ہو. وعدے کر کے مکر. یہ منور صاحب آئے ہیں جی، منور صاحب آئے. منور صاحب بس کمنٹ کر کے نہ دوڑ جاتے ہیں، تتر بتر ہو جاتے ہیں، بعد میں نظر بھی نہیں آتے. تو منور صاحب آپ ہی آ جائیں. چلیں وہ تو چلو انٹرویو دے رہے ہیں، تو چلو آپ تو نہیں نا انٹرویو دے رہے. تشریف لائیے. یہ لنک یہ آ گیا نیچے لنک، تو لنک پر کلک کیجئے اور کال کیجئے. ڈیبیٹ کرتے ہیں. یہ تو آپ کا من پسند موضوع ہے، حیات و وفات مسیح. مرزا غلام قادیانی کی ذات کردار کے اوپر تو بات آپ لوگ کرتے نہیں ہیں. تے پج جاندے ہو حیات و وفات مسیح اور اجرائے نبوت کے اوپر. یہ تم لوگوں کا من پسند موضوع ہے. کم از کم اس موضوع پہ آؤ تو صحیح نا. کوئی نہیں آنا جی، کوئی نہیں آنا بندہ. غلام مدنی آپ بات کر لیں. جی السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. اچھا شاہ جی، کل میں نے آپ کا وہ پروگرام لائیو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن بعد میں ریکارڈنگ میں پورا دیکھا پروگرام. تو اس میں وہ علی شہزاد صاحب جو ہیں وہ تو بونگیاں ہی مار رہے تھے کہ بعد میں ایک منٹ ٹھہرے جی. یہ آر خان صاحب آئے ہیں. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم بھائی جان، آپ کا مائک میوٹ ہے. ہیلو جی موضوع جناب، کیا ہے آج کا؟ آپ ہلو کون بول رہے ہیں جناب؟ جی موضوع کیا ہے آج کا؟ بھائی جی کچھ بول دے کونوں پہ، کوئی تھوڑا تعارف سے کراؤ نا، موضوع بھی بتاتے ہیں آپ کو. ہلو یار ہے بھائی جی نے کی ہو گیا کاشف. استاد محترم، یہ اے آر خان صاحب ہیں، یہ اپنے مسلمان بھائی ہیں، انڈیا سے ہیں، یہ بزرگوار ہیں. وہ ان کو نا آواز تھوڑی دیر سے جاتی ہے، تو وہ یہ بڑا یہ بھی ید طولہ رکھتے ہیں قادیانیت کے بارے میں، بڑی ان کو بھی جو ہے وہ معلومات ہیں. لیکن ان کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ انڈیا سے ہیں، نیٹ کی کمزوری ہے، تو تھوڑی دیر سے ان کو آواز جاتی ہے. ادروائز ہے یہ اپنے مسلمان بھائی ہیں. اچھا شاہ جی، میں تھوڑی سی بات کرنی تھی کہ کل بات کر سکتا ہوں نا جی؟ جی بات کریے آپ. میں ذرا اس مرزئی سے رابطے میں ہوں، آپ لوگ بات جاری رکھیں. جی اچھا، وہ کل علی شہزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جب آ کے پڑھیں گے تو اس آیت کا کیا مطلب نکلے گا. تو اس سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے اوپر اتری تھی
کہ बनी इसराइल में से आएगा, तो उस टाइम जब हजरत ईसा को दफना के आएंगे तो उस टाइम बनी इसराइल कहाँ पे होंगे? तब तो सब मुसलमान होंगे, फिर किसको ये सुनाएंगे आयत? और उसके बाद ये कहना था कि वो बार बार कह रहे थे कि जी बशारत का, जी वो बाद में नबी आएंगे, बशारत है बशारत है। तो याजूद माजूद को भी तो अल्लाह पाक ने आज़ाद करना है, तो जब अल्लाह पाक उनको मौत दे देगा तो फिर वो जो आयत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल गुलाम बदनी भाई, एक सेकंड। ए आर खान साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ चौधरी हूँ। कल जी मुफ्ती साहब का एक मुनाजरा हुआ था एक मुरब्बी कादियानी अली शहजाद के साथ, और यार एक बकिया खामोश करें जी, ये कासिम साहब की बात सुनिए। कासिम साहब अभी, हेलो कासिम भाई, अभी आप लाइव हैं, वो क्या बना मुरब्बी का? मिलने रहा है, जो अकाउंट बनाने का तरीका नहीं आ रहा है, मुनाजरे का टाइम करके वो कहते हैं मुझे अकाउंट बनाने का तरीका बताएं जी। अकाउंट बनाने का तरीका तो वो कोई मुश्किल है ही कोई नहीं। उस लिंक पे क्लिक करें, वो आगे से पूछता है कि भाई ये माइक और जो कैमरा है ये आप इसको अलाउ करते हैं कि नहीं, तो उसको इजाजत देनी है आप। बहुत जीनियस साहब, इनके मुरब्बी बहुत जीनियस है, उनको मुनाजरे का पता है लेकिन लाइव आने का तरीका नहीं पता। यार ये तो कोई बात ना हुई कि मुनाजरे का टाइम तय करके हम लाइव बैठे हैं यहाँ पे, तो ये कोई तरीका तो नहीं है ना, है। इनको बुलाएं जरा, कोशिश करके ना तुझे कॉल पे बता रहा हूँ तरीका, उसको लेके आ रहा हूँ मैं। और ये YouTube का भी लिंक इनको सेंड करें ताकि कोई इनको हया है कि यार कौम बैठी है और हमारे इंतजार में है। मैं करता हूँ। चलो सही। लो जी, कादियानी मर्ज़ई को जी अकाउंट बनाने का तरीका नहीं आ रहा। डींगे ये मुरब्बी इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी मार रहा था, मैंने कहा यार वो कह रहा था अभी करो, भी मुनाजरा करो, भी करो। मैं कहा कोई साल है मैं पढ़ाना पिया ते तेरे ना हुणे ही असीं फारग होके बैठे हैं, वेले होके, हाँ जी, सानू और कोई काम नहीं। तो मैं उस टाइम पढ़ा रहा था, तो 10 बजे का इसको टाइम दिया, तो 10 बजे मुरब्बी गायब है रोज। ये तो हालात हैं, शहजाद मुरब्बी भी गायब और दूसरा मुरब्बी भी गायब। यार काशिफ चौधरी तरह माइक ध्यान करें यार। जी उस्ताद मोहतरम। यार बंदा नहीं कोई घेर दे थी यार। उस्ताद जी ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੇਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੇ। नहीं यार बंदा घेरो करो यार। कासम चौधरी ने ना 24 घंटे ला के एक मर्ज़ई घेरे है ते ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਮਰ ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ चोर दरवाजा फराहम करते हो। तो चौधरी साहब ने भी देखा ही होगा कि मैं बहुत कम ना होने के बराबर व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर बात करता हूँ। उसका वजह ये होती है कि भाई इन लोगों को सरे बाजार लेके आओ, सरेआम लेके आओ। भाई जो तुम्हारी दलील है लेके आओ ना सामने, सारी दुनिया को पता चले कि चोर दरवाजा खोला हुआ है, बंद कमरे में बैठ कर टिप 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 24 घंटे लगे रहते हो तुम। ओ भाई इतना तुम्हारे पास दलील है, इतने तुम सच्चे हो, तो सारी दुनिया के सामने क्यों नहीं आते तुम? ओ भाई चौधरी साहब, मैं आपको भी कहूंगा चौधरी जट चौधरी को, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, उस्ताद मोहतरम, कोशिश यही थी कि उसको लेके आया जाए डिबेट के लिए, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है ना, ग्रुप में ये डींगे मार रहे होते हैं और बातें ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे इनसे बड़ा जो है ना वो आलिम और इल्म रखने वाला बंदा कोई नहीं, और तावीलें घड़ रहे होते हैं। कोशिश यही थी उसके साथ भी, वो मुबारक शेख के साथ, और हाल उसका ये है कि शाह जी मुझे कह के कि जी मुझे काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक मिनट जी, एक मिनट रुकें जी, कोई भी नहीं बोलेगा अभी। अच्छा जी जनाब, अभी हम लाइव हैं और क्या मसला है, आप तशरीफ नहीं ला रहे मोहतरम? जी क्या हाल चाल है? ठीक है, पहली तो बात है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम आप तशरीफ नहीं ला रहे, हम लाइव हैं, टाइम दिया था आपको तो आप तशरीफ नहीं ला रहे। असल में सर ये एक तो यूट्यूब का ये कह रहे हैं जी भाई आपका अकाउंट नहीं बना, ठीक है, मैंने कोशिश कर रहा हूँ, कंटिन्यू विद यूट्यूब लिखा आ रहा है, सही है, उसको जब दबाता हूँ ना आगे आ जाता है कोई गूगल अर्थनाइजेशन एरियर ऐसे कोई लिखा आ रहा है, इन नहीं हो रहा ना।
इसका तरीका बताएं ताकि प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आपको स्क्रीन शॉट लेना आता है? हाँ, वो लेके भेजा इसको, चौधरी कासिम को अलहदा, इस भाई को अलहदा। आप ना इस भाई से राब्ते में रहिए, ठीक है? और कासिम चौधरी इनको तरीका बताओ भाई। कासिम शेर साहब, इनका पासवर्ड ये भूल गए, मैं अपने अकाउंट का पासवर्ड मांग रहे हैं, इनके पास पासवर्ड ही नहीं है। ओ भाई, पासवर्ड यहाँ जरूरत ही नहीं है। स्ट्रीम यार्ड के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो उसमें कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं होती। और मिस्टर चौधरी कासिम, कोई पासवर्ड नहीं है, मैंने कभी बनाया ही नहीं है यार, पहली दफा बना। नहीं, कोई बात नहीं मोहतरम, आप परेशान मत हो। वहां पे आप क्लिक करेंगे, सारी दुनिया आती है। यहाँ पे कोई पासवर्ड या ईमेल की जरूरत होती ही नहीं है। स्ट्रीम यार्ड के लिंक पर क्लिक कीजिए, वो आगे से आपको पूछेगा कि क्या आप हमें इजाजत देते हैं कि आप अपना माइक और कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको आपने अलाउ करना है, तो फिर आप इंटर हो जाएंगे। ठीक हो गया। आप अपना नाम बता दें, आप अपना नाम क्या लिखेंगे उसके ऊपर, ताकि मैं आपको। इरफान अहमद। वो पूछेगा आपको कि अपना नाम लिखिए, तो आप अपना फिर इरफान अहमद नाम लिख लीजिएगा। ठीक है जी? ठीक है जी। चले, बेहतर हो यार, प्रॉब्लम हल करो। एक और अफाक खालिद साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? जी, अल्लाह पाक का बड़ा फजल है जी। फरमाइए जनाब। मुफ्ती साहब, 8 साल के बाद आपसे ना लाइव जो है ना गुफ्तगू हो रही है मेरी। अच्छा जी। हाँ जी, मैं 8 साल से ना आपको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक हो गया माशाल्लाह, आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन जी, आमीन। बस कोई यही बात आपको दुआ देनी। नहीं, बड़ी बस आपको जज़ाकल्लाह। आप ना तशरीफ फरमा रही है। यूट्यूब पे आपको भले तशरीफ ले जाएं, यहाँ स्ट्रीम यार्ड को छोड़ जाइएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे डिबेट होगी। ये तो वैसे ही हम बैठे हुए हैं। ठीक है जनाब? ठीक हो। जज़ाकल्लाह। नवीद नकवी साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। नकवी साहब, क्या फरमाएंगे आप? जी। जी, आवाज आ रही है सर, कल मैंने देखा वो मुनाजरा, और बड़ा दिलचस्प हालात थे जब उसने आपके सामने जब एक आयत का हवाला रखा और उसका गलत तर्जुमा भी पेश किया, तो आपने जब उसके जवाब में उसको लगभग 5 आयतें पेश की, और 5 आयतें ऐसी सेट बैठी थी जाकर कि वो उसे उस मुनाजरे से भागना पड़ा, और उसने फौरन मौजू बदल दिया और हयात वफात के मौजू पर आ गया। ये आज का जो मौजू आपने चुना है, वो दरअसल कल मजबूरी ये थी कि वो उस आयत पर बात नहीं कर पा रहा था, वो फंस गया था पूरी तरह से, और ये हयात वफात के ऊपर आ गया था फिर वो, बल्कि इस पर भी वो बात नहीं कर पा रहा था। एक तीसरा मौजू भी उसने कोई दिया था, बादा के मीनिंग पूछ जो उसके ऊपर आ रहा था। तो ये खिलते मुबहस, हाँ, ये इनकी नेचर में इनको सिखाया जाता है बाकायदा कि जब कोई आप सवाल फंस जाएं तो आप इधर उधर की हांकें और मौजू बदल दें। तो जो रटे हुए मौजू होते हैं, ये उन रटे हुए मौजुओं पर तो बोल सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि आपके सामने तो वो रटे हुए मौजुआत पे भी नहीं बोल सकते। ये हमें एतमाद है मुकम्मल तौर पर, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ये इनमें से कोई भी नहीं बोल सकता। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम, क्या हाल चाल है? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तमाम मैं पैनलिस्ट तलाश में हूँ कि कादियानी मरज़ई है, लेकिन वो उस्ताद साहब, आपका हुक्म चाहिए, अगर कहें तो मैं क्विट कर जाता हूँ। दरअसल आपकी ज़ियारत का शर्फ के लिए हासिल हुआ था। मैंने कहा माशाल्लाह पैनलिस्ट भी बैठे हुए हैं, कुछ मतलब ये कहना। कोई बात नहीं, आप गुफ्तगू जारी रखें। जब डिबेट शुरू हो जाएगी तो फिर बल्कि आप लोग इधर तशरीफ फरमा रहेंगे ना, तो वो रूम जो है ना, वो अगले बंदे को वो मिलेगा पुर। तो एक काशिफ चौधरी, गुलाम मदनी, आप कर दें भाई, ताकि अगले बंदे को आने दें। अच्छा, नवीद साहब आप बात कर लें, नवीद अल्ताफ साहब। जी शाह जी, मैं सबसे पहले तो माशाल्लाह आपका जो ये कल वाला मुनाजरा देखा, इसके हवाले से कुछ कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा था,
اور آج جو دوپہر کو وہ مودود اور ان کے درمیان یہ تو کمال ہی تھا ماشاءاللہ. اس میں آپ کی جو اسٹریٹجی تھی اس کو بہت سراہوں گا. یار ایک منٹ یہ ملحد حارث لگتا ہے جی ملحد حارث صاحب ہے پاکستانی ملحد غالباً وہ ہی ہیں یہودی ایجنٹ. تو میں ان کو یہ لنک کر رہا ہوں بھائی آئے لنک پہ تشریف لائیے لائیو تشریف لائیے ملحد حارث صاحب تشریف لائیے. ملحد حارث صاحب تشریف لائیے. یہ کون جو بھی ہیں سامنے آئیے تشریف لائیے. یہ ٹپ سے آپ کی سائنس جو ہے نا وہ سچی ثابت نہیں ہونی. تشریف لائیے آمنے سامنے آئیے. اچھا جی بات کر لیں آپ. اچھا نوید صاحب بات کر رہے تھے. جی تو شاہ جی میں کہوں گا اسٹریٹجی ماشاءاللہ بہت اچھی لگی کہ تینوں جو حریف تھے ان کو آپ نے, بلکہ حریف کا یہ تینوں جھوٹے مدعی تھے, ان کو آپ نے آمنے سامنے لے آئے. ایک منٹ اچھا رکیے گا ذرا, یہ کیسر صاحب آئے ہیں. ہیلو السلام علیکم. مائک میوٹ ہٹائیے جی بھائی جان. ہیلو یہ نئے صاحب جو آئے ہیں میوٹ ہٹائیے بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. شاہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے یہ اللہ پاک سونے کا بڑا فضل ہے. فرمائیے جی. جی شاہ جی بس فرمانا کیا ہے, آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ جو کام سب کو کرنا چاہیے وہ اکیلے آپ کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور اس مشن کو کائنڈلی جاری رکھیں. بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ. یہ ہماری دعائیں اور ساری سپورٹ. ملحد حارث صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں اب گالیاں نکال رہے ہیں. ملحد حارث صاحب گالیاں نکال رہے ہیں. پاکستانی ملحد بھائی آ جائیں ادھر آمنے سامنے آ کے گالی نکال لیں. ٹپ ٹپ سے تو نہیں نا وہ آپ کی گالی لوگوں تک پہنچنی. آمنے سامنے آ کے گالی نکال لیں. آپ کو روکا ہے کسی نے؟ ٹپ ٹپ سے کیا فائدہ ہوگا بتائیں. زیادہ سے نہیں شاہ جی زیادہ کیوں گالیاں نکالیں گے یہ, کیوں گالیاں نکالیں گے یہ؟ جوتیاں ان کی لگا کے ضرورت ہی نہیں ہے شاہ جی. میں ان کو بلاک کر دوں گا. سامنے آؤ نا بھائی بات کرو جو ہے. پھر تم لوگوں کو ہم بلاک کرتے ہیں تو پھر بھی تم نے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. شاہ بندے صاحب کے ان کی پتوں اتنی کی طرح ضرورت ہی نہیں انسانوں ہے. کی طرح آ کے بات کیا کرو ہم سے. ہم ایک ڈیبیٹر آدمی ہیں تو ڈیبیٹ ہم سے کرو بس. کوئی ٹپ شپ ادھر ادھر دی کوئی نہیں چلے گی. صرف ڈیبیٹ. دلیل دو اور دلیل کا رد لو, وہ چاہے عقلی ہو یا نقلی ہو, دلیل جیسی بھی ہو. یہ دلائل کی دنیا ہے بھائی, یہ ٹپ ٹپ کی دنیا نہیں ہے. تو بندے دے پتر بن جاؤ بس. چلو بلاک کر رہا ہوں اس کو بس. اتنی تھی گیم اوور ہو گئی ہے. حجت قائم کر دی میں نے. بندے دے پتر بنیا کرو, سامنے آیا کرو ساڈے بس. اچھا جی کیسر صاحب آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے. جی شاہ صاحب یہ جو شہزاد صاحب ہیں ان کو کہیں اگر لاگ ان نہیں ہو رہا تو یہ فیس بک سے لاگ ان کر لیں. میں نے بھی ابھی فیس بک سے کیا ہے. وہ جی نہیں, وہ نا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. یہ سب کچھ ان کو پتا ہے. یہ ڈرامے بازیاں جب نہیں نا آمنے سامنے آنے کی جرت نہیں ہوتی ان کے اندر, پھر یہی آخری طریقہ یہ ہوتا ہے لو جی وہ ایرر آ گیا ہے, وہ جی میرا نیٹ ڈاؤن ہے, وہ جی میرا موبائل گر کے ٹوٹ گیا ہے. وہ طاہر مربی نے بھی تو یہی کیا نا. تو یہ قادیانی مرد یہی کرتے ہیں. نہ ہو. یہ جناب عرفان صاحب آ گئے ہیں. ابھی سارے دوست سکپ ہو جائیں جی. میں صرف عرفان صاحب کے ساتھ 1 to 1 بات کروں. السلام علیکم جی. عرفان صاحب مائک میوٹ ہٹائیے. ہیلو بولیے. عرفان صاحب ہیلو, آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ محترم آپ چلے ہی گئے ہیں. آپ نے جوائن کر لیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.
मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आओ जी मुरब्बी जी आ जाओ, सारे लोग बैठे हुए हैं आपके इंतजार में हैं। मुरब्बी जी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कोई और आ जाए यार। कादियानी मुरब्बी जरीउल्ला आ जाए, कादियानी मरज़ई मुरब्बी माइंड रोस्टर सलीम मीर आ जाए, कादियानी मुरब्बी क्या नाम है भाई, इमरान कालू आ जाए, कादियानी मरज़ई डॉक्टर याया आ जाए, कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर आ जाए, कादियानी मिशनरी मुरब्बी अंसर रज़ा आ जाए, कादियानी मरज़ई मुफ्ती मुबशर कालू आ जाए। कोई आए तो सही सामने, आमने सामने तो आओ ना। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी मैंने कॉल की है अली शहजाद को, 2 बार ट्राई की है, लेकिन वो आगे से जो है वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है, काट देता है। और अभी मैंने वैसे जाके देखा है, उधर बड़ा तैयार होकर बैठा हुआ है। ये मैंने उसको वॉइस मैसेज भी सेंड किया है, लेकिन वो वॉइस मैसेज भी उसने अभी सुना नहीं है। तो मैंने उसको थोड़ी सी जो है ना वो ये मुरब्बी अली शहजाद साहब कल मुफ्ती मुबशर शाह साहब ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, इंसान ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि कल 6 बजे मुझे ले लीजिएगा जनाब, कल 6 बजे ले लीजिएगा। तो अब आप 6 बजे गायब होकर उधर जरीउल्ला के बीच में घुस गए हैं, तो ये कोई तरीका तो नहीं है। ये तो आप कैसे मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को? आपकी तो एक जुबान ही नहीं है। छोड़े उस प्रोग्राम को, इधर लाइव चल रही है, इधर तशरीफ लेके आए जहां आपने कल वादा किया था। आप फिर यानी वादा आप करते हैं, तकवे का आप इंटरव्यू देते रहते हैं। वादे के बारे में आपका क्या ख्याल है? वादा आप वफा नहीं करते, पूरा नहीं करते? लो मुफ्ती साहब मैं कीती है, लेकिन वो कोई जवाब उधरों नहीं है। तो देखिए अभी ये दूसरा आता है हकीम। ये एक काशिफ चौधरी अब्दुल्ला साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। हाँ जी, वो आपने जो आयत की बात कर रहे हैं, वो कल प्रोग्राम उस पे हुआ था, तो उसमें क्या ऐसी चीज रह गई है? आप कौन है जनाब? हाँ जी, मैं आपको पहले आया हुआ हूँ आपकी स्ट्रीम्स में। मैं अहमदी हूँ। आप अहमदी हैं, तो आप अपना कैमरा ऑन कर लेते अगर, तो चलो हमें भी पता चल जाता। नहीं, वो जिनसे आपकी डिबेट है उनका वेट कर लें, वो फिर। अच्छा चलें, आप डिबेट करेंगे? नहीं, मैं डिबेट नहीं, मैं तो बात तो हो गई है ना कि जब हजरत। ओहो जी जी अब्दुल्ला साहब, ऐसा है डिबेट करते हैं, क्योंकि डिबेट ही अभी हम करने के लिए बैठे हैं, तो वो दूसरे आपके भाई तो नहीं आए, तो आप कर लीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब बात ये उन्होंने की थी ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि मेरे बाद नबी आएगा जिनका नाम अहमद होगा। तो अच्छा, आपने जो आयात पेश की थी वो पेशनगोइयां पूरी हो गई हैं। उन आयात में ये नहीं था कि इस चीज के बाद ये चीज होगी, तो इसमें ये था। आप ना रुकिए जरा थोड़ा सा, पहले ना कुछ उसूल ज़ाब्ते कायदे तय कर मैं डिबेट करने नहीं आया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो बात होगी। नहीं जी, ये डिबेट ही है। डिबेट को कोई वो अलग से सींग तो नहीं निकले होते सर के ऊपर। वो आप उनका वेट कर लें, जिनके साथ नहीं, वो तो वेट कर रहे, वो आ ही नहीं रहे, तो आप कर लें, बात कर लेना, क्या मसला है? हाँ जी, बात बस इतनी सी मैंने करनी थी कि वो जिनके बाद जिसने आना था। नहीं, इतनी सी नहीं डिबेट करनी पड़ेगी, इतनी सी बात से नहीं गुजारे होने ना 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 ना। आप डिबेट करें, या तो आप ही बने जी, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, बात हो चुकी भी है। नहीं हुई नहीं ना, डिबेट करेंगे हम। मुझे इतना बता देना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरे बाद नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, ठीक है? तो पेशनगोई तो ये है कि मेरे बाद। अब जो दूसरी आपने आयात का जिक्र किया था कि उसमें भी पेशेंस ऐसा है कि डिबेट शुरू होती है, 2 मिनट आप बोलेंगे, 2 मिनट मैं बोलूंगा, थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे हम। घड़ी के ऊपर नजर रखिएगा, अभी 30 मिनट हुए हैं, अभी आप बोलना शुरू कीजिए।
ہاں جی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو آپ نے کل آیات پیش کی تھیں اس میں پیشن گوئیاں تھیں، اس میں یہ شرط نہیں تھی کہ کسی کے بعد وہ چیز وہ پیشن گوئی پوری ہوگی. یہاں پہ شرط یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد نبی نے آنا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے آسمان سے نیچے زمین پہ، اور جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کے بعد پھر حضرت احمد نبی کا جو پیشن گوئی ہے وہ دوبارہ اگر پوری نہیں ہوگی تو پھر یہ اس آیت کے اگینسٹ آئے گی. تو یہ بات ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اس میں اور کوئی سمپل سا یہ اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. باقی آپ جو پیشن گوئیاں پیش کریں گے وہ پیشن گوئی میں شرط کوئی نہیں تھی. وہ پیشن گوئیاں اگر پوری ہوئی ہیں تو اس میں یہ نہیں تھا کہ اس چیز کے بعد یہ پیشن گوئی پوری ہوگی. وہ سمپل پیشن گوئیاں تھیں جو پوری ہو گئیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ شرط ہے، شرط کے ساتھ ایک پیشن گوئی نے پوری ہونا ہے. وہ اگر وہ ہمارے حساب سے تو ہو گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو اس لحاظ سے پیشن گوئی پوری ہو گئی. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے، وہ جب دوبارہ آئیں گے تو پھر یہ جو شرط ہے کہ ان کے حضرت عیسیٰ کے بعد آنا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ پھر جب دوبارہ آ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھر یہ آیت جو ہے یہ کیسے اس میں کیسے پوری ہوگی؟ کیونکہ وہ پھر جب فوت ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ہم کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ انتظار کریں کہ دوسری دفعہ آئیں گے؟ تو یہ پرابلم اس میں پیدا ہو رہی ہے. اس بات کو سمجھیں. یہ سوال ہے جو انہوں نے کل پیش کیا تھا، اور باقی اس لحاظ سے اس کو کیسے پورا ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین میں آ جائیں گے. تو یہ آپ سمجھائیں ہمیں. چلیں میرا ٹائم شروع ہو گیا، اب آپ چپ رہیں گے، میں بولوں گا. 32 منٹ پہ میں نے گفتگو شروع کی ہے. وہ کون سی آیت تو بتائی کوئی نہیں آپ نے. ٹھیک ہے، موضوع کم از کم ایک موضوع آپ بتا دیں جی آج کی ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے، موضوع یہ، ٹھیک ہے، تاکہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے. تو یہ تو نہیں کہ بس شتر بے مہار کوئی نہ ہی آپ کو پتہ چلے کہ موضوع کیا ہے، گفتگو کیا ہے، نہ ہی سننے دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے. یقین مانیے ابھی مجھے بھی نہیں سمجھ آئی کہ اس سے آپ کی گفتگو کا موضوع کیا ہوگا اور میں کس چیز کا جواب کا پابند ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. تو آپ کم از کم جناب اپنے وقت کے اوپر آپ موضوع متعین کریے، بتائیے کہ یہ موضوع ہے. 2 منٹ کا ہمارا وقت طے ہو چکا ہے. 2 منٹ آپ نے بولنا ہے، 2 منٹ میں نے بولنا ہے. وہ آیت بتائیں کون سی آیت ہے اور اس آیت سے کیا ثابت آپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اپنا قادیانی مرزئی عقیدہ تو کم از کم بتائیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. یا اپنی کاپی کے اوپر لکھ لیں یہ سوالات، یہ ان کے جوابات آپ نے اپنے وقت کے اندر دینے ہیں. پہلے اپنا عقیدہ بتائیے کہ کیا عقیدہ ہے، پھر اس آیت کے تحت آپ کیا ثابت کرتے ہیں وہ بتائیے، اور ہماری گفتگو کا عنوان کیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے. یہ 3 سوال تو مرکزی ہیں، یہ آپ لکھ لیں اپنے وقت کے اوپر، ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں. ایک تو موضوع بتانا ہے کہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے. دوسرا بتائیں گے کہ ہمارا جی جماعت احمدیہ کا یا احمدیوں کا عقیدہ یہ ہے. تیسری بات یہ کہ یہ والی آیت ہے جی، اور وہ آیت آپ بتائیں گے کون سی آیت ہے. تو اس آیت میں ہم اپنا عقیدہ اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں. تو یہ آپ 3 چیزیں مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر میں ان کا رد پیش کروں گا اپنی ٹرن کے اندر، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا. آپ کی جن سے ڈیبیٹ ہوئی ہے ان کا ویٹ کر لیں. میں پابند نہیں ہوں جو آپ مجھے سوال پوچھ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو ایک آیت انہوں نے پیش کی تھی جو سورۃ الصف کی ہے، آیت نمبر 7 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے ہے، اور ایک عظیم رسول کی خوشخبری دیتے ہوئے جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اب اس میں بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا. تو اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مطابق آسمان پہ موجود ہیں، وہ جب آئیں گے دنیا میں
اور جب آ کے جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کے بعد یہ جو آیت ہے, یہ جو بشارت ہے, یہ کیسے پوری ہوگی؟ یہ آپ کی بحث چل رہی تھی نا, اس میں اب اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ اور آپ کی اس بحث میں آپ نے کہا تھا کہ اس طرح تو اور بھی آیات ہیں جو پیشن گوئیاں تھیں جو پوری ہو گئیں. تو وہ آیات اور اس آیت میں فرق یہ ہے کہ اس آیت میں شرط ہے کہ میرے بعد حضرت احمد جو نبی ہیں ان کی پیشن گوئی ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے بعد آئے گا. تو یہ شرط جو ہے, اس شرط کے ساتھ جو پیشن گوئی ہے, دوسری جو آپ نے پیشن گوئیاں بتائی تھیں اس میں شرط نہیں تھی. تو اس شرط کے بعد اگر وہ جب حضرت عیسیٰ فوت ہو جائیں گے تو ہاں جی, ارے یہ ہے کہ آپ نے سورہ صف کی یہ آیت میرے بھائی ابھی اس کا ترجمہ سنایا ہے, ٹھیک ہے, آیت آپ نے کوئی نہیں پڑھی, آپ نے بتایا یہ آیت نمبر 7 ہے. تو یہ قادیانی مرزائیوں کے قرآن کی یہ نمبرنگ ہے, ہماری یہ نمبرنگ بنتی ہے آیت نمبر 6. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد. تو یہ آیت ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ سے 3 سوال کیے تھے کہ کم از کم آپ آج کی گفتگو کا عنوان بتائیے, وہ آپ نے نہیں بتایا. آپ کا عقیدہ کیا ہے وہ آپ نے نہیں بتایا. وہ آیت کون سی ہے, وہ آیت تو چلو آپ نے بتا دی, لیکن ابھی تک تو پتہ ہی نہیں عنوان کیا آج کی گفتگو کا ہمارے بھائی. کم از کم عنوان تو بتائیے کہ بھائی آج کی گفتگو کا ہمارا عنوان یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جناب میں کوئی ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا, تو اور کیا کرنے ہیں آپ یہاں پہ؟ ڈیبیٹ نہیں کرنے ہیں تو اور کرنے کیا آئے ہیں یہ تو بتائیے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا عقیدہ کیا, میں کس چیز کا رد کروں. آپ کا سوال مجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہا, آپ کا اعتراض ہی نہیں سمجھ آ رہا. بتائیے میں کس چیز کا رد کروں یا جواب دوں. مجھے آپ اپنے سوالات لکھوائیں کہ یہ میرا سوال ہے جی, پہلے وہی تھرو پراپر چینل چلنا پڑے گا. اپنا آپ موضوع بتائیے, آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے, یا اپنی ڈائری کے اندر یہ چیزیں لکھیں آپ. پھر آپ اپنا عقیدہ بتائیں گے کہ قادیانی مرزائی عقیدہ یہ. تیسری چیز پھر یہ جو آیت ہے, اس کے آیت کے تحت اپنے عقیدے کو آپ ثابت کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ہے طریقہ, اس کا پھر میں رد پیش کروں گا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ چلے آپ بات کیجیے. ہم بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کری جا رہے ہیں. میں نے آپ سے سمپل سوال پوچھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے. یہ عقیدہ اس آیت کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا. یہ آیت کہہ رہی ہے, یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, تو یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھے اس بارے میں سمجھائیں کہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا ہے کہ میرے بعد نبی آئے گا, ٹھیک ہے, تو اگر جب حضرت عیسیٰ, آپ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے, تو جب وہ دوبارہ دنیا میں جو کہا تھا وہ کن کو کہا تھا کہ میرے بعد آئے گا نبی؟ حضرت احمد کا نام لیا نا. نہیں, کن کو کہا تھا بھائی؟ حضرت عیسیٰ نے تو کہا تھا, لیکن کن کو کہا تھا کہ میرے بعد نبی آئے گا؟ بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل کو. چلے ٹھیک ہے, تو جب وہ اب آئیں گے تو وہ کیا بنی اسرائیل کی طرف آئیں گے؟ یہ ایک نبی کا آنے کی پیشن گوئی تھی کہ ایک نبی آئے گا میرے بعد. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے آئیں گے. مبس نہیں, قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں نا. یہی تو مسئلہ ہے کہ بھائی بنی اسرائیل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے بعد ایک نبی آئے گا. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی آمد ہوگی, نزول ہوگا, تو اس کے بعد ہے یہ بات. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس وقت وہ تشریف لائیں گے, کیا وہ بنی اسرائیل کی طرف تشریف لائیں گے؟ بتائیے. ادھر اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ کس کو کہا گیا ہے؟ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ نہیں؟
ये इस बारे में ये नहीं कहा गया कि सिर्फ बनी इसराइल के लिए वो आएंगे, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। वो लिखा तो है, कुरान की आयत सामने नजर आ रही है, मुखातिब हो रहे हैं क्योंकि या बनी इसराइला, या बनी इसराइला, या बनी इसराइला, क्योंकि वो उनके लिए रसूल आए थे तो इसलिए उनसे मुखातिब हो रहे थे, लेकिन मुखातब तो बनी इसराइल को हो रहे हैं ना, ये उम्मत मुहम्मदिया को मुखातब तो नहीं ना हो रहे। उम्मत मुहम्मदिया तो अभी बननी है ना, वो तो एक रसूल वही के तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये साबका माजी की बात है, जमाने पास्ट, ये पास्ट की बात हो रही है, गुज़श्ता जमाने की बात हो रही है, ये आज की बात नहीं है, या मतलब ये क़यामत के कुरब की बात नहीं है, ये इस काला, ये माजी का सीगा, ये मुस्तकबिल का या जनाब वो फ्यूचर की बात नहीं हो रही। तो भाई वो क़यामत आके वो कहेंगे। हाँ जी, ये कुरान पाक की आयत कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हैं मेरे भाई। मैं वही कह रहा हूँ जो कुरान की आयत कह रही है, वो तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, और क्या मैं कह रहा हूँ। जी जी, तो बताइए ना, ये यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो क़यामत के कुरब में नजूल करेंगे तो उस वक्त उन्होंने कहा है जी मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, तो वो तो आ चुके हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अहमद। हाँ, वो आ चुके हैं, ठीक है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब इधर दुनिया में आएंगे और फौत होंगे, जो आपका अकीदा है, तो उनके बाद फिर कैसे आएंगे हजरत भाई जी? तुम्हारी अकल शरीफ सलामत है अब्दुल्ला साहब, इसलिए तो मैं आपकी चेहरा देखना चाह रहा था कि भाई आपको वो चेहरों से भी पता चल जाता है अकल शक्ल का। अच्छा यार, ये बात आप थोड़े ना रिस्पेक्टफुली करें, वरना फिर आप रहने दें। आप वो ठीक है, आपकी मर्जी है, एक आपकी मर्जी है जी मोहतरम, आपकी मर्जी। आप मुझे बताएं ना कि यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि वो जब नजूल करेंगे तो ये उस वक्त की बात है। मैं कह रहा हूँ कुरान कुछ और कह रहा है, आप मुझे कोई और बात बता रहे हैं। आप इस बात को बताएं ना कि वो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ये पेशन गोई कैसे पूरी होगी जब दोबारा दुनिया में आएंगे। मेरे भाई एक लफ्ज करके बात कर लेते हैं, ठीक है जी। आपको अरबी आती है? अरबी का तर्जुमा आप मुझे समझाएं, आप अपना टाइम लेके इस बात को समझाएं। ठीक है, मेरे साथ चले, मेरे साथ चले आप चुप करके। वाइज काला, और जब कहा, यानी माजी की बात है, क्या ये कबूल है? आपको बताते रहे कि जी हाँ? आप बताते रहे। नहीं, ऐसे नहीं बात नहीं चले, क्योंकि आपको कुछ पता ही कख नहीं है, तो आपको फिर समझाना तो पड़ेगा। आपने मेरे ऊपर ये बात छोड़ी है ना कि आप समझाएं ना, आप समझाएं। मैं तो ये बता दिया, समझा दिया, आपको समझ ही नहीं आ रही। क्या कुरान ये बात कह ही नहीं रहा जो बात आप कह रहे हैं, कुरान के अंदर तो ये है ही नहीं। तो आप बताइए ना क्या कह रहा है कुरान, आप समझाएं ना। तो ये कह रहा है कि माजी की बात है, माजी में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए थे हजरत मरियम के बतन से, तो वो कौमे बनी इसराइल की तरफ मबूस हुए। तो कौमे बनी इसराइल को आपने फरमाया कि ए बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। तो बस वो पेशगोई पूरी हो गई, बस बात खत्म हो गई। इसका मतलब है फिर हजरत ईसा फौत हो गए। कैसे फौत की कैसे मुराद ले लिया आपने? आपने खुद ही कहा है कि उन्होंने ये भाई बाद का मतलब फौत कैसे होता है? आप तो फिर मुझे बताएं ना, फिर अगर आप हजरत ईसा जब दोबारा दुनिया में आएंगे तो उनके बाद फिर कौन आएगा? ओ भाई जी, ये बनी इसराइल को ये आयत है, इस आयत का तो ताल्लुक ही नहीं है इस अकीदे के साथ जो आप अकीदा बयान कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे अकीदा पूछा था कि कादियानी मरज़ई अकीदा क्या है, वो आपने बताया नहीं, वो उसको आप स्किप कर गए हैं। मुझे पता था कि आप अपना अकीदा बताएंगे तो आप फंस जाएंगे। कोई भी कादियानी मरज़ई मुरब्बी अपना अकीदा नहीं बताएगा। यही वजह होती है कि वो अकीदा उसको बताते हुए उसको पता होता है कि जो अकीदा हमने बताना है कुरान उसकी मुखालफत करता है, तो अकीदा आप लोग बताते ही नहीं है। ये सिर्फ आप अकेले की बात नहीं है, दुनिया का हर कादियानी मरज़ई अपना अकीदा कभी भी नहीं बताएगा मुनाजरे के अंदर। ये मेरा चैलेंज है। भाई जिस आयत पे बात हो रही है उसका मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप क्या इसका मतलब ले रहे हैं कि हजरत ईसा फिर आपके मुताबिक फौत हो चुके हैं, उनके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म बताएं ना, आप क्या मतलब ले रहे हैं, आप बताएं ना। बाद से मुराद आपने ये देखें कि बादी इस्मुहु अहमद, इस बात से मुराद मौत कैसे आपने तर्जुमा ले लिया, ये बताइए ना। आप क्या तर्जुमा ले रहे हैं, आप बता देना। वो नीचे लिखा हुआ है कि जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे उनका नाम अहमद है। तो क्या मुराद है बात से यहाँ?
बाद से मुराद यह है वो जब रफ़ा आसमानी उनका हो गया, उनके बाद आप फरमा रहे कि मैं जब मेरा रफ़ा आसमानी हो जाएगा तो उसके बाद वो अहमद तशरीफ लाएंगे। इसको साबित करें। क्या साबित करूं? ये जो आपने बात का मतलब लिया है कि रफ़ा आसमानी, ये देखा ना, ये देखा ना, मतलब ये अब आप ये बात कह रहे हैं कि मेरे बाद, रुक जाए, और एक चीज, एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है कि आप कह रहे हैं कि मेरे बाद मैं जब यहाँ पे मतलब मेरे बाद जो है हजरत अहमद अलैहिस्सलाम या जो हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको लेते हैं, जो हमारे आखिरी रसूल है, खातमुल अंबिया हैं, अब ये यहाँ पे आप इनके बाद को आप कह रहे हैं कि बाद का मतलब जो है वो ये है कि वो जिंदा आसमान पे मौजूद है, लेकिन फिर भी उनका बाद हो चुका है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो ये कैसे, ये बाद कैसे मतलब ये बन जाता है? जब आसमान पे वो मौजूद है तो उनके बाद कैसे हो गया? वो तो यहाँ आसमान पे जिंदा मौजूद हैं। अब आप रुकेंगे, मुझे इजाजत है बोलने की? हाँ जी। जी मोहतरम अब्दुल्ला साहब, मेरे भाई, मैंने इसलिए आपसे अकीदा पूछा था, वो अकीदा आपने बताया ही नहीं है। देखे ना कि मतलब ये कि आप अगर अकीदा बता देते हमारे लिए आसानी होती उसको समझाने की, लेकिन आपने अकीदा बताया ही नहीं है, मौजू भी नहीं बताया, डायरेक्ट आपने आयत पेश कर दी, लेकिन मतलब अभी अकीदा आपका आप हमारे सामने नहीं है, कोई आपका वो मौजू हमारे सामने नहीं है, तो हम किस चीज का रद्द करें? लेकिन अब बात समझ आई है कि असल मसला आपको ये है कि साबित ये करना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे जिंदा आसमान पर उठाए गए, यही है, बताइए। ये साबित नहीं करना, ये बात का मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। जो बात का मतलब आप लेना चाह रहे हैं समझ से बाहर है। ये जब आप कहते हैं इस तरीके से आपकी समझ शरीफ से बाहर है। कुरान की आयत वाज़ेह तरीन लिखी हुई है कि याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि जो मेरे बाद याती, जो ये फेल मुजारे का सीगा है, जो आएगा, मिन बादी मेरे बाद, उसका नाम इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। इस्मुहु मुजाफ ले मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर मुब्तदा, अहमद उसकी खबर, मुब्तदा खबर, जुमला इसमिया खबरिया। चलो ये अरबी भी बता दी आपको, मुझे पता है आपको आती जाती खे नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी है, बतानी पड़ेगी। तो गुजारे ये है भाई जी कि ये सादा सा तर्जुमा नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लें। तो आप कह रहे नहीं मेरी समझ नहीं आ रहा, तो भाई आप समझाएं हमें, आपको समझ नहीं ना आ रहा तो समझाएं, चले शाबाश समझाएं। इस बाद से मुराद मौत कैसे तर्जुमा ले लिया आपने, बताएं। बाद से मतलब जो है मेरे बाद कोई आएगा, आप मेरे बाद कैसे हो सकता है जब वो इधर मौजूद है, आसमान पे मौजूद है, तो वो बाद कैसे हो गया? कैसे ले लिया? मैं बार बार रिपीट करूंगा, मौत का तर्जुमा कैसे ले लिया ये बताएं। हाँ जी, की होया हुन मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ ना, बाद का मतलब और क्या लेते हैं आप? मेरे बाद कोई आएगा, कौन से बा का मतलब? ये जो बादी आप कह रहे हैं, मेरे बाद कोई आएगा, भाई मेरे बाद सीधा सीधा तर्जुमा बादी, मेरे बाद, बादी मेरे बाद, बस। तो ला नबी बादी से क्या लेंगे मतलब? जी मेरे बाद कोई नबी नहीं, उधर बाद का क्या मतलब लेंगे? मेरे बाद, हाँ, ला नबी बादी मेरे बाद, बादी मेरे बाद, वहां पे मतलब ये लेंगे कि हज़रत ईसा आसमान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे चले गए, उसके बाद नहीं होगा। कह दिया आपको, हम यहाँ से भी ये मुराद नहीं लेते, ये तो आप घसीट के अपना लुकमा हमारे गले में डाल रहे हैं, अपनी बात को हमारे थोप रहे हैं जबरदस्ती। हम कब यहाँ से मुराद लेते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर चले गए हैं? बस मिन बादी इस्मो, यानी मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा, बस बात खत्म। अच्छा, अब ये इस बादी को आप साबित करें। क्या आप साबित करें? आप कह रहे हैं कि जी इसका मतलब ये है कि बाद का मतलब ये है कि वो आसमान पे चले गए। ओ भाई इसको भी छोड़ दें, ये एक टॉपिक अलग है। ये इस आयत को अगर आप ले रहे हैं ना, आयत का तर्जुमा ये बनता है कि मेरे बाद एक नबी है जिसका नाम अहमद होगा, बस। इसका ये आयत यहाँ पे इसका चैप्टर क्लोज हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है।
कैसे क्लोज हो जाता है? क्योंकि बाद का मतलब है कि मेरे बाद आएगा, ठीक है? मेरे बाद आप मौत तर्जुमा करते हैं ना, बताएं। हाँ जी। यही करते हैं ना वो नहीं, कैसे मैं कह रहा हूँ जब हजरत ईसा इधर मौजूद हैं, अब हजरत ईसा दोबारा जमीन पे आएंगे तो फिर उनके बाद क्या बनेगा? उनके बाद भी तो दोबारा पूछेंगे ना हमके इस आयत के मुताबिक उनके बाद कौन आएगा? वालेकुम, आवाज आ रही है भाई? अब्दुल्ला साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। लाइट चली गई है तो वो सिस्टम बंद हो गया, अभी मैं मोबाइल के थ्रू आया हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, आप इससे मुराद ले रहे हैं कि बाद से मुराद मौत। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने मौत कैसे मुराद लिया? भाई मैं इस वक्त मैं इस पे नहीं जा रहा कि बाद का मतलब मौत ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे समझाएं कि उनके बाद से मुराद क्या है यहाँ पे, और जो आप समझते हैं वो आप किस तरह लेते हैं, उसको साबित करें। भाई इधर देखिए, हम तो सिर्फ बाद मुराद लेते हैं, मौत तो मुराद लेते ही नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि मतलब ये कि वो जिंदा आसमान से यहाँ पे मुराद है, हम तो ये मुराद नहीं लेते। ये आपको किसने गलतफहमी डाल दी? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना कि जब हजरत ईसा दोबारा आएंगे तो उनके बाद फिर क्या होगा? जब दोबारा आएंगे तो आयत ये दोबारा आने के मुतल्लक ये आयत है ही नहीं। ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की बात हो रही है, उनकी जिंदगी पाक से भी पहले, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे दुनिया के अंदर, ये उस वक्त की बात हो रही है। हाँ, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब वो आएंगे दोबारा दुनिया में तो उनके बाद फिर क्या बनेगा? उनके बाद कब आएंगे? नबी कब आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो बात हो रही है उनके बाद। एक बात क्लियर कर लीजिए, खलते मबस मत करें। इस आयत के अंदर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान से नजूल करेंगे ना, उसकी बात ही नहीं है भाई, उसकी तो ये बात है ही नहीं, उसके इस आयत में तो उसका जिक्र ही नहीं है। हाँ जी, तो फिर बाद से क्या मुराद है यहाँ पे? कमाल करते हैं आप, कमाल करते हैं। बाद से क्या मुराद है? मैं कहता हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशगोई थी कि मेरे बाद हजरत अहमद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, तो वो आ गए हैं, वो पेशगोई पूरी हो गई है। वो कैसे हो गई है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आप मतलब ले रहे हैं वो मुझे समझाए ना, कैसे बाद कैसे हुआ? उनके बाद से क्या मुराद थी यहाँ पे? बाद से क्या मुराद थी वो आप बताएं ना, क्या मुराद थी? अच्छा आप बता दें, एक मिनट, आप बाद का तर्जुमा क्या करते हैं, क्या समझते हैं आप बाद से? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो बता दिया कि बाद का मतलब बाद है। बाद का मतलब बाद है, वही तो पूछ रहा हूं, वो क्या है? ओ भाई जी, इसका मतलब ये देखे, बाद जो है ना, बाद लफ्ज़ बाद ये तो उर्दू के अंदर भी मुस्तमल है। इस बाद का तर्जुमा बाद ही होगा। हाँ, आप पता नहीं अपना कोई लुकमा है वो मेरे मुंह के अंदर डालना चाह रहे हैं, मैं वो ही सुनना चाह रहा हूं कि आप क्या मतलब चाह रहे हैं। बाद का तर्जुमा जो है वो मैंने कर दिया आपको, आप चाह क्या रहे हैं वो बताइए। मुझे समझाए ना, ये मुझे अभी तक आप बाद से क्या मतलब ले रहे हैं, मुझे पूरी तरह डिटेल से समझाएं। पंजाबी में एक कहावत बोलो, नाराज तो नहीं होंगे? बताएं। मुझे बता दें, बाकी दूसरी बातें छोड़ें, बाकी उसके अलावा एक मिनट वैसे ही, एक मिनट मजाक कर लूं एक छोटा सा। अच्छा, मैं वैसे भी जब मैंने पूछना था आप समझा सकते थे तो समझा देते, नहीं समझा सकते तो वो वेट कर लें जिनसे आपने एक बताओ तो एक अब्दुल्ला साहब, चलो बरादराना तौर पे एक छोटा सा मजाक कर लो। काम पे भी जाना है तो मैं
चलो आपने इजाजत तो नहीं दी, वैसे मैं बोल ही देता हूँ कि संडे अगे बीन बजाने वाला साहब हो गया जनाब। हाँ जी, मैं पता यही हाल है, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੀ मतलब ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ओ भाईजान बाद का मतलब बाद ही होता है, बाद का मतलब बाद ही होता है, कोई और दुनिया का इसका कोई मतलब है। सर समझाए ना मुझे, क्या मतलब ले रहे हैं आप यहाँ पे, मुझे पूरी तरह समझाए ना, छुपा क्यों रहे हैं बात। अच्छा, लेकिन ये देखिए मैं वैसे डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, बाकी आप समझा नहीं पा रहे। डिस्कनेक्ट ना हो आप डिस्कनेक्ट। आप किसी का नहीं, मेरी असल में ना कॉल है एक और, एक और कॉल है, क्या मतलब है? मैंने कहीं मेरा अपना काम है, तो फिर आप वेट कर। अच्छा, जाते जाते जरा सुनने, जाते जाते ये देखिए मेरे सामने ये कुरान करीम तर्जुमा मिर्जा ताहिर साहब का खुला हुआ है। इसी आयत का तर्जुमा वो करते हैं, सफा नंबर 1025 है, और कहते हैं कि और याद करो जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल यकीनन मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, इसकी तस्दीक करते हुए आया हूँ जो तुरात में से मेरे सामने है, और एक अजीम रसूल की खुशखबरी देते हुए जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। अब बता दें, उन्होंने भी तर्जमा बाद किया है, तो ये सवाल आप करते हैं क्या अपनी जमात से कि ये बाद समझाओ ना जी, बाद क्या होता है बताइए। वो भाई बाद का तर्जमा बाद ही होना है, और क्या होना है? ओ भाई पूरी बात समझाए ना मुझे यार, पूरी बात समझाएं आपके। पूरी बात समझाने के लिए एक और तर्जमा मुझे तफसीर सगीर निकालनी पड़ेगी। तफसीर सगीर का आप अपना तर्जमा समझाएं, और मैं अब इस वक्त तफसीर सगीर है ये आप लोगों की डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। अच्छा खुदा डिस्कनेक्ट नहीं, इधर रुकना है अभी ना रुकिए बता दीजिएगा, मेरा अपना रुकिए जनाब, रुकिए, ऐसे तो ना करें हमें, आप तनहा छोड़ के जा रहे हैं। अभी कोई आ जाए ना, अहमदी जिनसे आपका वेट कर रहे थे उनका। और मोहतरम एक ये तर्जुमा सुन जाए, सिर्फ आप रुक जाएं एक मिनट। अच्छा, इसका सफा नंबर 927 है, तर्जुमा करते हैं, और याद करो जब ईसा इब्ने मरियम ने अपनी कौम से कहा कि ए बनी इसराइल मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ रसूल होकर आया हूं जो कलाम मेरे आने से पहले नाजल हो चुका है, यानी तुरात, इसकी पेश गोइयों को मैं पूरा करता हूं, और एक ऐसे रसूल की भी खबर देता हूं जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। इन्होंने भी तर्जुमा बाद किया है, बताइए। मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूँ, तर्जुमा ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब है इसका, आपका स्टैंस फर्क है। आप मुझे भाई जी, और बाद का तर्जुमा बाद ही है, बाद ही करेंगे ना, ये तो मैंने आपके अपने कादियानी मर्ज़ियों के तर्जुमे बताए हैं। अगर बाद का तर्जुमा कोई और होता तो ये यहाँ पे कर देते, क्योंकि इसका तर्जुमा ही ये है मेरे भाई, बाद का तर्जुमा ही बाद है। हाँ तो क्या हुआ फिर, पूरा एक्सप्लेन करें ना, पूरी बात एक्सप्लेन करें ना आगे, फिर क्या होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद क्या बनेगा वो आप समझाएं, जो आपको बात ये बनना था, ये नहीं बनेगा, नहीं, ये मुस्तकबिल की बात नहीं हो रही, से बात ना करें, मुस्तकबिल की बात नहीं हो रही, ये माजी की बात हो रही है, मुस्तकबिल की नहीं माजी की बात हो रही है। और माजी के अंदर ये हो चुका है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं, ये पेशगोई पूरी हो चुकी है। हाँ तो अगर ये पूरी हो चुकी है तो फिर बाद उस वक्त क्यों नहीं अप्लाई होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो उनके बाद, क्योंकि अभी अच्छा, आप ये बताएं कि बाद था क्या, पहले जो पास में अगर बाद हो चुका है वो बाद क्या था, उसका क्या मतलब था, वो कैसे पूरा हुआ, क्योंकि पेशन गोई, ये पेशन गोई है, माजी की पेशन गोई है, उसमें उनका बाद अगर पूरा हुआ तो कैसे हुआ। अच्छा एक मिनट, चले रुक जाए, चले ठीक हो गया जी, चले जी रुक जाए, आप पीछे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नहीं यार, जाना नहीं है फिर, ऐसे नहीं देखिए, अच्छी बात नहीं है ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अब घंटा डेढ़ आप मतलब मगजमारी करके तो अब आखिर पे पहुंचे हैं, तो जा रहा हूं, ऐसे नहीं रुके आप, ऐसे नहीं अब्दुल्ला साहब। अच्छा मुझे आप ये बता दें, ठीक है जी, तो आपने चूंकि अपना अकीदा तो बताया नहीं, तो मैं आपका अकीदा मैं बता देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि आप अपना अगर अकीदा बता देते तो आपने फंस जाना था बड़े बुरे तरीके से। तो चलो जी, मैं सुन लूंगा, ठीक है, मैं फिर जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। चले, मैं देखें, ये तो वही बात हुई ना, जा रहा हूं बस गे, यही मसले हैं। मैंने इतनी तगोदो से अपने मोबाइल के ऊपर आया हूं, कमाल हो गई है यार, अल्लाह अकबर। आ जाए जी, कोई और आ जाए फिर।
السلام علیکم, کوئی آواز آ رہی ہے بھائی میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے جی. جی استاد محترم آپ کی کلیئر ہے آواز. اچھا استاد محترم, یہاں ایک نقطہ تھا جو اس انسان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا, جو اس دن آیا ہوا تھا اور نہ اس کو سمجھ آ رہا تھا جو آج آیا ہوا تھا, کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ایک دفعہ ہوئی. ان کی پیدائش کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. جی جی. جو حکم اس آیہ مبارکہ میں بیان ہو رہا تھا دونوں کی پیدائش کے ساتھ وہ مکمل ہو گیا. اب جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوبارہ پیدائش کے قائل ہی نہیں, ہم تو ان کو نزول مانتے ہیں, ہم قائل تو مانتے, وہ پیدائش تو نہیں مانتے, ہم تو یہ مانتے ہیں وہ زندہ آسمانوں پہ ہیں, وہ دوبارہ نزول زمین پہ نزول فرمائیں گے, انہوں نے پیدا نہیں ہونا. اصل میں عمر چودھری ایک بات بتا دوں کہ یہ جو آئے تھے نا, یہ جناب تھے مربی کی مکھی پر مکھی مارنے والے. مطلب ان کو ابھی خود بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا عقیدہ اصل میں ہے کیا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ قادیانی مرزئی سے جب بھی بات کریں آپ حضرات تو اس کو کہیں کہ بھائی تمہارا عقیدہ کیا, پہلے عقیدہ تو بتا نا. مطلب تم آتے ہی دلائل پیش کرنے شروع کر دیے, اور یہ قرآن نے کہا, یہ حدیث نے کہا, بھائی پہلے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. مطلب اپنے عقیدے کے اوپر دلیل قائم کرو, تو ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ہوتا ہے طریقہ. تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, مرزئی عقیدہ کیا. یہ بس مربی کی مکھی کے اوپر مکھی مارنے کے لیے آئے تھے, اور وہ مکھیاں دو چار مار کے بس سائڈ پہ بس جا رہا ہوں میں, وہی آپ نے دیکھ لیا. مطلب یہ اگر مجھے عقیدہ اپنا بیان کر دیتے نا تو اپنے عقیدے کے اندر اس بندے نے اسی آیت کے تحت پھنس جانا تھا. کیونکہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وہ جو احمد ہے نا اس سے مراد ہے مرزا قادیانی. ٹھیک ہے, تو اگر یہ بیان کر دیتا کہ اس آیت میں جو احمد سے مراد ہم مرزا قادیانی کو لیتے ہیں, تو اس نے بہت برے طریقے سے شکنجے میں آ جانا تھا. تو یا تو دو ہی کام ہے, یا اس بندے کو خود اپنا عقیدہ پتہ ہی نہیں, یا اگر عقیدہ اس کو پتا تھا تو اس نے جان بوجھ کے اس کو سکپ کیا اور اس نے چھپایا کہ یہاں پہ مسئلہ بن جانا ہے. تو یہ تھے دو طریقے. جی اب بات کیجیے. جی استاد محترم یہی صورتحال ہے, اور اسی اکیلے کی نہیں, ان کے تقریباً تمام ہی سوشل میڈیا پہ بیٹھے مربیان کی یہ حالت ہے. گروپس میں بھی ہم یہی حالات دیکھتے ہیں کہ ان سے جب کوئی سوال پوچھ لیں نا ان کے عقیدے سے متعلقہ, تو یہ وہ میں مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ کوٹ کروں گا کہ لاف گزاف مارنی شروع کر دیں گے, اور اس لاف گزاف پہ جب کوئی ان کا گریبان پکڑ کے دلیل مانگ لے گا نا تو یہ وہیں داخل ہو جائیں گے جہاں سے خارج ہوئے تھے. اور اگر کسی کو میری بات بری لگ رہی ہو نا کسی مرزائی کو, تو برا نہ مانے, یہ مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں, اور ابھی میں نے بڑے مہذب انداز میں ادا کی ہیں. حیات احمد کتاب کا بھی نام لے لینا, حیات احمد کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی جی بالکل استاد محترم, ابھی تو بڑے مہذب انداز میں جو مرزا صاحب نے لکھے نا اس سے مہذب میں نے بولے, تو برا نہ منائیے گا. یہ وہ بڑے ننگے ننگے الفاظ ہیں. جی بالکل استاد محترم, یہی ان کا وتیرہ ہے کہ ان سے آپ جب بھی کوئی سوال پوچھنے لگیں گے نا, اور جو ان کے عقیدے سے متعلق ہوگا, کیونکہ ان کا عقیدہ کھلے گا جب مرزا صاحب کی کتابیں سامنے آ جائیں گی. جب آپ عقیدے کا سوال کریں گے مرزا صاحب کی تحریر آ جائے گی, اور مرزا صاحب کی تحریر آنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کی شخصیت کھل جائے گی, اور یہی وہ واحد کام ہے جس سے ان کی جان جاتی ہے. اب وہی نا دیکھیں, یہ نا اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنا چاہ رہا تھا کہ مطلب یہ میں کسی طریقے سے نہ کہوں یہ کہ بعد ہی سے مراد یہ ہے کہ وہ رفع آسمانی پہ چلے گئے ہیں. اچھا تو اب یہ مجھے کہے گا کہ بھائی, اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مطلب یہ کسی طریقے سے یہ والا لفظ بولے تو پھر میں اس کو بھاگ کے جاؤں گا, اس کو کہوں گا وہ ثابت کر. تو وہ بھی ثابت کرنے کو ہم تیار ہیں, ایسی کوئی بات تو نہیں ہے, لیکن وہ یہاں سے مراد ہی نہیں ہے. یہ آئے تو اس کے اوپر ہے ہی نہیں. اگر اس کے مراد موت ہوتی نا تو یہ اپنی کتابوں کے اندر موت کرتے, اپنی انہوں نے جو ترجمے اور تفسیریں کی ہیں مرزئی کتابوں کے اندر کہیں بھی اس آیت کے تحت موت انہوں نے بھی نہیں لکھا. حتیٰ کہ مرزا قادیانی نے بھی اس آیت کے تحت موت نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرنے کے بعد یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ کے بیعت احمد نبی تشریف لائے. موت کا ترجمہ تو مرزا نے بھی نہیں کیا یار. تو یہ معاملات ہیں. جی بالکل استاد محترم. جی استاد محترم, وہ نیچے ملہم بھی آیا ہوا ہے,
और अब्दुल कादिर हाँ जी, अब्दुल कादिर नीचे आया हुआ, वो कह रहा है यार शाजी बस ना किस्मत भैड़ी है अब्दुल कादिर मुलहम दी कि मैं मोबाइल ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਯਾਰਡ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਤਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਸ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੁਲਹਮ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੈਠਾ, ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? मैसेज कर रहा है थल्ले कि आई एम हियर। ओके ना, मैंने लिंक चाहिए कमेंट्स उसको कहो बुला लें, उसको कहें बुला, आ जाओ इधर आ जाओ, लिंक दे दो भाई चौधरी साहब, लिंक दो, लिंक दो उनको, आ जाओ कॉल करो। अच्छा ये और कौन है यहाँ? एक अल्फाज इतने बारीक नजर आ रहे हैं, अदनान साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी उस्ताद मोहतरम, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइए जी। बस उस्ताद मोहतरम, तो ये बंदा जो पहले जो इतनी देर बहस करता रहा है, खुदा की कसम अगर सामने होता तो इसको कहीं ना कहीं जूतियां पड़नी थी, और पंजाबी बोलते छितर बहुत पड़नी थी इसको आज। हाँ वही ना, बार बार बाद का तर्जुमा, अबे मैं कह भी रहा बाद का तर्जुमा बात है, बेवकूफ कह रहे नहीं, बाद का तर्जुमा क्या है? कमाल की बात है, अजीब कादियानी ज़हनियत है, अजीब ज़हनियत है कादियानी। अच्छा मैं दोस्त अहबाब से एक सेकंड, अदनान एक सेकंड, मैं दोस्त अहबाब से गुजारिश करूंगा जब उस्ताद मोहतरम बात मुकम्मल कर लें तब आप बाद में बोलें, उनकी बात के बीच में मत बोलें, जज़ाकल्लाह। हाँ वो असल में ना फनी तौर पे ना आवाज डिस्टर्ब हो जाती है जब हम बाद में सुनते हैं ना स्ट्रीम, तो वो ना बड़ा गड़मड़ काम हो जाता है। ये कौन आया है? उस्मान मदनी साहब आए हैं। अल्लाह को जी अदनान आप बात कर लें। जी शाह जी, मैं बता रहा था कि इसको अभी किसी अरबी के सामने, सऊदी के सामने ये बैठा होता ना, ये इसको पक्का वो इसको मारता इस बात पे। तो बात यही है कि शाह जी अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, अल्लाह पाक को सेहत अता करे आपको बहुत ज्यादा। और ये जरीउल्लाह है जो बगैरत है, हराम खोर, हराम की औलाद, ये अभी थोड़ी देर पहले चैनल पे अपने पे बकवास कर रहा था कि जी मुफ्ती मुबश्शिर अहमद साहब को बुलाएं। मैंने आगे से मैसेज किया, भाई तुम मुझे बुला ले, मैं आ जाता हूँ। कल मैं आया था लेकिन तुझमें हिम्मत नहीं है बात करने की। हाँ यही है, बस यही है, ये मुनाजरों के चैलेंज करके ना घुस जाते हैं घरों के अंदर। वो जैसे मिर्जा कादियानी पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मद्दे मुकाबल घुस गया था अपने घर में, तो यही कादियानी मर्ज़ई वही माइंड सेट वही है, वही तरीका वारदात है इनका। बस उस्ताद मोहतरम आपकी दुआओं के सदके कल इनसे एक मैंने सवाल किया था, तो मिर्जे की तो मैंने अच्छा खासा उसको उधर थोड़ा बड़ा धोने लगा था, लेकिन आगे से इन्होंने रिमूव कर दिया। लेकिन ये मिर्जे की सीरत पे इसने फिर कोई नहीं बात की, बात इन्होंने फिर कोई आगे बातें बदलते रहे मेरी। तो ये लोग ना मिर्जे की सीरत पे को बात करना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन में नहीं बात करते खुल के। जब कोई बंदा बात करता है नहीं जी इसको रिमूव कर दो जी, रिमूव कर दो। हाँ यही तो कोई बात। हालांकि इन्होंने इधर एक बात ज़हन रखिएगा, हालांकि इनकी जो मुनाजरों की किताबें हैं ना, ये दो बड़ी बड़ी किताबें हैं जो दुनिया के तकरीबन हर कादियानी मर्ज़ई की जेब में होती हैं। एक किताब है पॉकेट बुक और एक है कंदीले सदाकत। अब इन दोनों किताबों को उठा करके देख लें, उन्होंने जो अबवाब बंदी की है उसके अंदर 3 टॉपिक दिए हुए। एक है अकीदा खत्म नबूवत, एक है जनाब इजराए नबूवत, मतलब इजराए नबूवत और खत्म नबूवत के तहत, और एक है वफात मसीह, और एक जो आखिरी है ना बाब वो होता है सदाकत मसीह, यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की सच्चाई के बारे में एक बाब इन्होंने अपने मुनाजरे की किताबों के अंदर दिया होता है। हम ये कहते हैं कि भाई जब तुमने अपनी मुनाजरों की किताबों के अंदर मिर्ज़ा कादियानी की सदाकत के ऊपर दलाइल दिए हैं, तो इसके ऊपर मुनाजरे क्यों नहीं करते हमसे? अब वो उस तरफ नहीं आएंगे, ये 2 मौज़ूआत की तरफ भाग जाते हैं
आओ जी इजराए नबूवत के ऊपर बात करो, खत्म नबूवत के ऊपर, या के वफात मसीह के ऊपर बात करो। यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ज़ात किरदार के ऊपर बात कर ले कोई दुनिया का मर्ज़ई तैयार नहीं होता। बस भाग भाग के जाएंगे, इधर उधर जाएंगे कि जहां से इनको बच निकलने का कोई मौका मिलता है। और खलते मबहस वो आज की गुफ्तगू के अंदर आप हजरात ने देख लिया कि कुरान ये पेश करेंगे, लेकिन कुरान के मन माने तर्जमे लेंगे और अपने अकीदा इन्होंने बना के बैठे हुए हैं। यानी कुरान के तर्जुमा कुछ और कह रहा है, उसका मफहूम कुछ और कह रहा है, और इजमाए उम्मत कुछ और है, लेकिन नहीं उसका लिबादा कोई ऐसा उड़ाएंगे कि अगला बंदा जनाब देखता ही रह जाएगा कि कमाल हो गई है। अब ये देख लें, आज की गुफ्तगू में देख लिया आपने। लो जी, बाद से मुराद ये है कि वो फोत हो गए हैं, और फोत होने के बाद वो मिर्जा कादियानी आ गया है ना, वो अहमद। यानी इस अहमद से मुराद वो मिर्जा कादियानी को लेते हैं, हालांकि उसका नाम था गुलाम अहमद। अब उसके गुलाम के इजाफत को खत्म करके मुजाफ अलैहि को इन्होंने रहने दी है। भाई उसका नाम तो गुलाम अहमद है, होना तो तुम्हें ये चाहिए था कि जमाते गुलामियां, ये तुम्हें कहना चाहिए था, क्योंकि निस्बत इजाफत की तरफ होती है, तो इजाफत को तुमने बीच में हज़फ करके उसके मुजाफ अलैहि को शामिल करके जमाते अहमदिया बना दी है। बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी मंतिक है। कादियानी मर्ज़ई ज़हनियत कुछ समझ से बालातर है कि मतलब ये कि ना ही ये किसी दुनिया के किसी कायदे कुलियों को मानते हैं, ना ही कोई सरफ नाहब को मानते हैं, ना ही अरबी ग्रामर को मानते हैं। मतलब फकत तावील और अपनी ज़हनी इख्तिरा जो होता है उसको बस लेके चलते हैं ये लोग। और पूरी कादियानी अकायद की बुनियाद इन चीज़ों के ऊपर खड़ी है, और इसको हमारी जुबान के अंदर झूठ, दजल और फ्रेब कहते हैं। यानी फ्रेबकारी, तवीलात। तवील ये है कि मतलब बात कोई और है, लेके उठा के किसी और जानब, बात कोई और। भाई बात का तर्जुमा सिंपल सादा सी बात है कि मैं कहता हूँ यार मेरे बाद फलां बंदा टीचर होगा, इस इदारे के अंदर मेरे बाद फलां बंदा टीचर होगा, तो क्या मुराद हो जाएगी मौत? कमाल की बात है, बात से मुराद है जी मौत। भाई मौत का तर्जुमा ले तुमने कैसे ले लिया? अच्छा जी, वो है ना कद खलत, तो लो जी वो मुराद है जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी तो सारे नबी वो गुजर चुके हैं, तो मुराद ये कि फोत हो चुके हैं। उस वक्त भी हम कहते हैं भाई कद खलत का मतलब मौत तुमने कैसे ले लिया? उधर कद खलत का मतलब मौत, यहाँ पर बादी का मतलब मौत। कमाल की ज़हनियत है। हालांकि कद खलत का मतलब खुद कादियानी मर्ज़ई किताबों के अंदर भी लिखा है, मतलब गुजर गए हैं। भाई वो गुजरने जो होते हैं वो किसी भी इतबार से गुजर गए। कईयों का रफा हो गया, रफा आसमानी हो गया रूह और जिस्म समेत, ठीक है, और कईयों के जिस्म यहाँ पे मदफून रहे और अरवाह का रफा हुआ, तो वो अल्लाह की मर्जी है ना, वो अल्लाह की मशीयत है, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज के ऊपर कादिर है। वो जब बिन बाप और बिन माँ के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के ऊपर कादिर है, तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफा के ऊपर भी कादिर है। जी बात कीजिए, अगले कोई दोस्त आए हैं कि नहीं आए? उस्ताद मोहतरम, ये आपने जो अभी बात की इस पे एक छोटी सी मिसाल से कमेंट करना चाहूँगा जिससे लोगों को बड़ा आसानी से समझ आ जाएगी। अब अहमद आ गए हैं, अहमद से गुजारिश है कि स्ट्रीम को लेके चलें। मैं यहाँ मोबाइल पे हूँ तो मुझे ना बड़ी दिक्कत हो रही है यार। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, सिर्फ मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट में। अम्बाला सही है, ये चौधरी साहब वगैरह बैठे हैं, मैं स्ट्रीम से निकल रहा हूँ, तो लाइट अगर आ गई तो फिर मैं ना माइक म्यूट करके यहाँ पे बैठा हूँ, आप प्रोग्राम मैनेज करें, और मैंने लिंक भी पेस्ट कर दिया है। मैं सिर्फ 5 मिनट में आता हूँ। चौधरी साहब आप प्रोग्राम लेके चलें। ठीक हो गया अहमद भाई, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैं आसान सी मिसाल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो शाह साहब बात कर रहे थे ना हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के आसमान पे रफ़ा फरमाने और वापस आने वाले मामले के मतलब, कि देखें एक स्कूल है गवर्नमेंट का, उसमें एक प्रिंसिपल है। अब हुकूमत ऐलान करती है कि उस प्रिंसिपल को एक ख़ास ट्रेनिंग देनी है। अब वो कुछ अरसे के लिए समझ लें, फ़र्ज़ कर लेते हैं 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए वो चला जाता है रावलपिंडी शहर से लाहौर। अब वो स्कूल रावलपिंडी में है, तो वहाँ उसके बाद किसी और को हेड को अपॉइंट कर दिया जाता है। अब वो 2 महीने की ट्रेनिंग के ऊपर डेपुटेशन पे चला गया लाहौर। अब वो अगर 2 महीने के बाद वापस आता है
تو کیا وہ ہیڈ نہیں رہے گا؟ اس کی ڈیزگنیشن چینج ہو جائے گی یا اس کے آنے سے کوئی فرق پڑ جائے گا سسٹم کو؟ سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس شخص کو اس کی جگہ پہ وہاں پہ ہیڈ بنایا گیا تھا, جو ہیڈ تھا وہ چلا گیا ہے, دوسرا بندہ ہیڈ بنا دیا. اب یہ ضروری تو نہیں کہ دوسرے بندے کو ہیڈ بنانے کے لیے پہلے پچھلے ہیڈ کو مارنا پڑے گا. ضروری تو نہیں کہ پچھلا ہیڈ مرے گا ہی تو اگلا ہیڈ بنے گا. ایسی بے شمار مثالیں ہیں جن سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی چیز یہ کہ سب سے پہلے جو لوگ ہیں وہ اپنے عقیدوں کو سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے حوالے سے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے, اور جو مرزائی اس کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے آتے ہیں اور مختلف آیات لے کے آتے ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے, وہ پہلے اپنا عقیدہ تو سمجھ لیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. ان کو اپنا عقیدہ ہی کلیئر نہیں ہے اس معاملے میں. ان کے عقیدے کے حساب سے دیکھیں تو وہ اپنے عقیدے کی بات میں ہی پھنس جائیں گے. اچھا بات کر رہے تھے. عمر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی ابھی یہاں پر جتنی گفتگو چلی ہے ابھی تک اس میں سے 2 سے 3 چیزیں میں نے کافی غور کیا. معذرت ڈاکٹر صاحب, معذرت کے ساتھ عثمان مدنی اور حافظ اور عدنان تینوں پلیز اپنے مائک میوٹ کر دیجئے. حافظ صاحب اور عثمان مدنی اپنا مائک میوٹ کر دیجئے. چلیں اب بات کیجئے ڈاکٹر صاحب. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی یہاں اسٹریم یارڈ اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, جو دوست بات کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ بات نہ کر رہے ہوں تو مہربانی کر کے اپنے مائکس کو میوٹ کر دیا کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہینڈز فری یا موبائل یا ڈیوائس کی سیٹنگ کی وجہ سے جب کوئی بندہ بول رہا ہوتا ہے نا تو اس کی آواز ریپیٹ ہوتی ہے, اور اس ریپیٹ ہونے کی وجہ سے نہ آپ کی بات کلیئر پہنچتی ہے لوگوں تک, نہ ہی جو دوسرا بندہ بول رہا ہوتا ہے اس کی کلیئر پہنچتی ہے. تو جس ٹائم آپ بول نہ رہے ہوں, بات نہ کر رہے ہوں, تو اپنے مائک کو میوٹ رکھا کریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں. جی عمر بھائی, ابھی جو شاہ صاحب کی جتنی پوری اسٹریم چلی ہے, جتنی میں نے ابھی دیکھا, کافی سارے پوائنٹس بھی اس میں نے دیکھے. ایک چیز میں نے غور کی ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ صرف اور صرف اپنے نظریات ظاہر کرنے نہیں آتے ہیں, بلکہ صرف یہ کہنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم ان کی اسٹریم میں آئے تھے اور انہوں نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا اور ہم کو بھگا دیے. اب وہ بندہ خود سے میوٹ ہو گیا, خود سے یہاں سے لیو لے کر کے گیا ہے, جس کا پروف ہے یہاں پر وہ جو علی شہزاد آیا ہوا تھا, اسی ٹائم یہاں سے اس جانے کے بعد وہ یہاں پہ بول رہا ہے کہ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا ہے, یہاں سے نکل گیا وہ. اور دیکھیے میرے موبائل پہ ابھی ترنت یہیں پر یہ دیکھیے وہ تریاق القلوب کی لائیو اسٹریم میں پہنچ گیا جا کر کے. دکھ رہا ہے علی شہزاد؟ اصل میں ذیشان بھائی آپ کی یہاں پہ تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں, اور شاہ صاحب نے بھی یہ سٹارٹ میں بات کی تھی, دوبارہ دہرا دوں کہ یہ بندہ کمٹ کر کے آج مناظرے کا وقت رکھ کے اپنی مرضی کا موضوع فکس کر کے یہ بندہ نہیں آیا مناظرے کے لیے. اچھا دیکھیے نا, یہاں پہ یہ دیکھیے جو یہاں پہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ دیکھیے دکھ رہا ہے. جی جی ذیشان بھائی پتہ ہے, یہ چیز معلوم ہے. جی جی ذیشان بھائی معلوم ہے, یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے آلریڈی اسٹریم کے بالکل سٹارٹ میں. شاہ صاحب اس موضوع کو جو ہے نا وہ ڈسکس کر چکے ہیں سب دوستوں کے سامنے. پھر میں دوستوں کی اطلاع کے لیے دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ جو شخص تھا یہ کل شاہ صاحب کے ساتھ مناظرے کے دوران آج کی ڈیٹ وقت فکس کر کے اپنی مرضی کا موضوع فکس کر کے اور آج عین وقت پر یہاں سے چلا گیا اور اس نے کوئی رپلائی نہیں دیا. احمد بھائی کوئی دوست اس کو جواب نہیں دے گا, کوئی دوست اس کو جواب نہیں دے گا. اسلام کے بارے میں گل کر لو, سانو بھی کافی رہے تو مسلمان بنتے ہو. چھولی جائے چوڑے اپنی اوقات چلا کرو, لو تھوڑی بھن میں دیتا چھولی جائے ہو, میرا لات میں پٹ لے گیا ڈنگا. اور یار یہ کون سا حرامی نسل آ گیا بکواس کر رہا ہے. میں نے اصل میں سن نہیں رہا تھا, ابھی میری توجہ ادھر ہوئی ہے تو یہ گل نکال رہا ہے. احمد بھائی یہ عادی مجرم ہے, یہ وہی والا ہے جو
یہ وہی والا ہے جو اکثر الگ الگ ناموں سے آتا ہے شاہ صاحب کی سٹریمز خراب کرنے کے لیے. یہ وہی والا ہے جس کی ماں تو ایک ہے لیکن باپ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. انہیں شرم حیا کرنی چاہیے، بدتمیزی کرتے ہیں. اچھا عمر صاحب، کیا گفتگو چل رہی ہے، کیا موضوع ہے بتائیے گا تاکہ اس کے مطابق پھر احمد بھائی بات چل رہی تھی جو قرآن پاک کی آیا مبارکہ ہے نا، جس میں پیشن گوئی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کی پیدائش کی تھی کہ ان کے بعد جو ہے وہ ایک نبی نے آنا ہے اس دنیا میں اور اس کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا. اس کے حوالے سے کچھ گفتگو چل رہی تھی. جی بالکل، اور اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور یہ ابھی ذیشان بھائی آئے ہیں اور وہ کچھ تھوڑی سی بات کر رہے تھے. آپ پروگرام کو پھر لے کے چلیں جیسے آپ کو بہتر لگے. جی ذیشان بھائی، ڈاکٹر صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو کر لیں، اور میں یہاں پہ لنک بھی نیچے شیئر کر رہا ہوں، تو جس نے آنا وہ بات کر لیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا اس پروگرام کی صورتحال کرنی ہے. تو بہرحال کر لیں جی آپ. جی محمد احمد بھائی، عمر بھائی، بات یہ ہے اصل میں کہ جب بھی ہم اسٹریم میں آتے ہیں تو شاہ جی یا آپ کی اسٹریم ہوتی ہے یا پھر ضیاء بھائی کی اسٹریم ہوتی ہے تو کچھ ایسے چند عناصر آ جاتے ہیں جن کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ آ کر کے گالی گلوز کرنا اور اسٹریم کو خراب کرنا ہے. جبکہ ہم ان کی اسٹریم میں جب بھی جاتے ہیں تو بڑے ہی ادب اور سلیقے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کے سامنے ان کے پوائنٹس کے اوپر سوال کرتے ہیں. تو ان کے یہ زیرو ٹالرنس ہے، ان کے اندر یہ مرزائیوں کے اندر 0% ٹالرنس ہے کہ وہ ترنت وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں. معذرت احمد رضا بھائی، جہاں آپ نے لنک شیئر کیا ہے ابھی اسٹریم میں، اس کے نیچے ایک میسج ہے، پلیز اس کو بھی ڈیلیٹ کیجیے. جی ذیشان بھائی آپ کیجیے بات. جی ابھی میں پرسوں کے دن کی بات میں نے لنک شیئر کی ہے اور اس کے نیچے ایک میسج ہے DALLAH کر کے آئی ڈی ہے DALLAH، اس کو ڈیلیٹ کر مجھے بس نا بائی نیم بتا دیا کریں چاہے ان باکس میں، تاکہ مجھے زیادہ دیکھنا نہ پڑے، میں فوراً ہی انہیں بلاک کر دیا کروں. اچھا ایک منٹ آپ کی گفتگو آگے چلنے سے پہلے، اظہر نوید ملہی صاحب غالباً ہے، ان کا ڈیوائس کا مسئلہ ہے، ڈیوائس کنیکٹ نہیں، اسی لیے میں انہیں لے نہیں سکتا. دوسرا عبد القادر ملہم بیٹھا ہوا ہے. عبد القادر ملہم تمہیں لیتا ہوں، ویٹ کرو، یہاں پہ کچھ حضرات ہیں کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد تمہیں لوں گا. ویسے تو تم آتے نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو ویٹ کرو ذرا، یہ اوپر سے رش کم ہوتا ہے، پھر تسلی سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ پرسوں کے دن جب ان کی اسٹریم تراک القلوب تھی تو اس کے اندر گیا تو انہوں نے مجھے باقاعدہ، میرا نیٹ کا ایشو چل رہا تھا پھر تو ان کو لگا کہ میں بھاگ گیا. میں پھر دوبارہ جب آیا تو وہاں پر جو بات انہوں نے مجھ سے کیا سوال کیا، ڈائریکٹ پہلا سوال کہ اگر کوئی بندہ قادیانیت چھوڑتا ہے تو کون سا مسلمان بنے، دیوبندی بنے کہ اہل حدیث بنے کہ بریلوی بنے. تو بھائی یہ میری فیلڈ کا کام نہیں ہے نا احمد بھائی. تو میں نے ان سے سیدھا سوال یہ کیا کہ بھائی یہ میری فیلڈ کا کام نہیں ہے، میری فیلڈ میڈیکل کی ہے، اور میں آپ کو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے مرزا کی میڈیکل سائنس کے اوپر بات کر لیں. آپ کو میں ₹1,00,000 کا انعام بھی رکھا ہوں اور باقاعدہ ویڈیو کے سامنے ہلاتے ہوئے رکھا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے بات کریں گے اور اگر میں ہار گیا تو میں قادیانیت کو ایکسپٹ کروں گا اور آپ کو ₹1,00,000 بطور انعام میں دوں گا. آپ مجھ سے بات کریں. بندے نے سوال سننے کے ساتھ ہی کٹ کر دیا. تو ان کے اندر زیرو ٹالرنس ہے، نہ تو ان کے پاس دلائل ہے، نہ ان کے پاس بات کرنے کی کوئی عقل ہے. اپنے آپ کو بہت تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں اور ان کی نیچے کی اسٹریم میں دیکھیے آپ آ کر کے کسی دوسرے کے نام سے آ جاتے ہو. جب کوئی انسان اپنی پہچان چھپاتا ہے نا تو اس کے نطفے حرام ہونے کی بہت بڑی صداقت ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان اپنا چہرہ چھپائے، اپنی آئی ڈی چھپائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انسان نکلی ہے. یہ ذریع اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تریاق القلوب میں اسٹریم چل رہی ہے علی شہزاد کے ساتھ، وہاں پر یہ کیا لان تان بک رہا ہے کہ مفتی صاحب کو بھیجو، مفتی صاحب کو بھیجو. مفتی صاحب کے جو شاگرد ہیں پہلے ان سے تو بات کر لو. نہیں، مفتی صاحب کو بھیجو. پہلی چیز تو تمہارا یہ معیار اور تم اتنے لیول کے نہیں ہو کہ تم مفتی صاحب سے بات کرو. چلو میری اہمیت نہیں کہ میں تم سے بات کر سکتا ہوں. عمر بھائی سے بات کر کے دکھا دو آپ، ٹھیک ہے. ضیاء بھائی کے نام سے تو تم کو پسینہ آ جاتا ہے اور بات کرتے ہو مفتی صاحب سے بات کرنے کی. وہیں پہ ایک عامر قادری بھائی تھے تو ان کو گالیاں دینا شروع کر دی ان لوگوں نے. مطلب کوئی اگر تہذیب کے ساتھ بھی بات کرے تو تم گالیوں پہ اتر آتے ہو اور کہتے ہو کہ ہماری قوم ہے بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی اخلاق والی، بہت ہی آداب والی ہے. یہی اخلاق ہے کہ دوسروں کے اسٹریموں میں آ کے ماں بہن کرو. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، آپ نے جو بات کرنی تھی. عمر بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں احمد بھائی، بس
इतना ही कि हिम्मत कर लें, ये लोग आ जाएं सामने आके बात कर लें, कोई इनको कुछ नहीं कहने लगा। इतनी रिक्वेस्ट है कि जब बात करने का शौक़ हो तो सामने आके बात कर लिया करें, इनको हम मारेंगे नहीं, इन प्यारे प्यारे बच्चों को हम कुछ भी नहीं कहेंगे, बस सामने आके बात कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल शाह साहब ने भी एक बात की थी और बात बड़ी अहम है। कादियानी हजरात कहते हैं कि बिस इस्मुहु अहमद से मुराद है मिर्ज़ा कादियानी, ठीक है। तो एक काउंटर क्वेश्चन है कादियानी हजरात से। भाईजान अपना माइक म्यूट करें जिन्होंने म्यूट किया ज़रा। तो वो क्वेश्चन ये है कि अगर तो तुम लोग मिर्ज़ा कादियानी को इस आयत का मिस्दाक ठहराते हो, यार माइक म्यूट करें या आपको बैक स्टेज कर दूं। उमर भाई मेरी बात ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है? जी जी, आपकी जी क्लियर है। अच्छा, मेहरबानी। अच्छा, ये इस आयत का अगर तुम लोग मिस्दाक मिर्ज़ा कादियानी को ठहराते हो, तो फिर जब मिर्ज़ा कादियानी मर गया, तुम लोग उसे दफनाए, तो आके क्या तुम लोगों ने अपने मुरब्बियों से पूछा हम इस आयत का क्या करें? क्योंकि इस आयत का मिस्दाक तो मिर्ज़ा कादियानी था, अब तो वो मर गया, अब क्या किया जाए? तब तुम लोगों की लुतड़ी बंद हो जाती है, ठीक है। इसलिए इंसान बनो और अकल का इस्तेमाल करो और कुरान और हदीस से दीन सीखो, ना कि अपने मुरब्बियों से। काशिफ भैया, आप कोई बात करना चाहेंगे? नहीं, जज़ाकल्लाह, मैं नीचे जाता हूँ, आप बात जी, जज़ाकल्लाह। मैं ये आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म कर रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अदनान साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, साले मोहतरम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। अदनान भाई, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है उसकी ज़ात का, उसने इतनी प्यारी हस्ती के कदमों में रखा है। समझने के दिल अभी समझ ले कि बहुत सुकून में है इधर। अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ रह के तो यकीन करें बस मज़ा ही मज़ा होता है। और बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, वो बयान नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, कोई बात करना चाहेंगे या मैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ूँ? जी जी, मैं बात करना चाहता हूँ अभी। तो मैं एक छोटी सी बात करना चाहता था कि ये जो बंदा अभी लिंक पे उल्टी सीधी बकवास करके गया है, तो मेरा ये बंदे की आवाज़ मैंने आसानी से पहचान ली है, क्योंकि ये मलक अनवार है। क्योंकि ये मलक अनवर, अच्छा, मैं भी परेशान हूँ। मैं ये अल्लाह की कसम, मैं सोच रहा हूँ, मेरे ज़हन में आ नहीं रहा कि आवाज़ किसकी है, आवाज़ किसकी है। मैं एक मिनट, इस उल्लू के पट्टे को ना मैंने व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक किया हुआ है। इस हरामी का काम यही है, ये गालियाँ निकालता है। इसका नाम है कादियानी मलक अनवर। और एक मिनट, मैं भी ना असल में इसका व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ, ये है कहाँ से? ये +60 इसका कंट्री कोड है। अब ये मुझे पता नहीं है कहाँ से है। मैंने नंबर इसका सेव किया है, लेकिन इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। ये बात करने की हिम्मत ही इसने की कि मैंने इसको सिर्फ यही कहा कि पहले मेरे साथ बात करो फिर बात करते हैं। नहीं जी, मैं जान पहचान के बगैर बात ही नहीं करता। ये अजीब बात है यार, जब बंदा बात करने के लिए आया है तो जान पहचान के बगैर मैं बात ही नहीं करता जी। ये तो वही बात होगी कि बाप सामने आया तो भूल गया कि ये मेरा बाप है। और साले मोहतरम, सवाल था मेरा कि क्योंकि स्क्रीन यार्ड में, क्योंकि ये सवाल मैंने बहुत ज़रूरी करना था, तो ये कादियानियों से मरज़इयों से थोड़ा सवाल था कि आज से पहले हमारे एक उस्ताद मोहतरम ने कादियानी से मुनाजरा किया था और उनका बयान में भी ये रिकॉर्ड है। उनके पास बाकायदा उन्होंने ये लिखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है। आपको शायद याद हो उनका नाम भी, लेकिन मुझे उनका नाम थोड़ा याद नहीं। तो उन्होंने कादियानी से कहा, मुनाजरा किया था कि उन्होंने सिर्फ पहला यही सवाल किया था कि तुम सारी बातें छोड़ो और मिर्जे के अब्बे का नाम बता दो बस। तो वहां पर जो कादियानी था उसको तो नाम ही नहीं आया मिर्जे के अब्बे का, नाम ही नहीं पता मिर्जे का अब्बा है भी कि नहीं। अच्छा यार, ये आपने मलक अनवर की बात की है तो इसकी एक रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वो यहाँ पे मैंने सुनानी है। अच्छा, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हेलो? जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? कोई साथी बता दें मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, आ रही है जी आवाज। यार मुझे आप हजरात में से किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद भाई आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही आपको? अब आई है, अब आई है, अब आई है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी क्लियर है आपकी आवाज़। अच्छा, ये मलक अनवर की बात हो रही थी, ये इसकी मैं औकात दिखाता हूँ। ये उल्लू का पट्टा जो भी आया था। एक मिनट रुकें भाई, जरा आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी जी आ रही है जी। अब्दुल कादर साहब आवाज आ रही है आपको? अब्दुल कादर साहब आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। मैंने आपको व्हाट्सएप भी मैसेज अभी किया है, तो चले फिर ये स्ट्रीम में ख़त्म करता हूँ, डिबेट कर लेते हैं हम। वो फिर जो है वफात मसीह पर 30 आयात मिर्ज़ा साहब ने पेश की थी, तो वो उस दूसरी आयत के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है जी। चले मैं फिर व्हाट्सएप के ऊपर आपको लिंक सेंड करता हूँ। मैं ये स्ट्रीम अभी क्लोज कर रहा हूँ, तो नई स्ट्रीम के ऊपर डिबेट करते हैं मैं और आप, ठीक है जी? सारे साथी मौजूद रहें इसी यूट्यूब चैनल। आप असल में भी यूट्यूब चैनल खोल लें, खत्म नबूवत टाइम्स, और सॉरी खत्म नबूवत फोरम। तो जैसे ही भी शाह साहब लाइव आएंगे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ये चैनल का लिंक मैंने कर दिया भाई, तो इस लिंक पर अभी मुनाजरा होगा, मौजूद रहे, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में भी शुरू हो जाएगा। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम।